హలో. వాయిస్ రీచ్ అవుతుందమ్మా ఒకసారి? హలో, ఎనీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. భార్గవ్, Yes, sir. వాయిస్ రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో యాక్చువల్లీ I want to change the topic. Up to now you are in some other block diagram reduction techniques or maybe signal flow. Okay, so in the coming classes, let us briefly discuss on just 1 or 2 minutes. The first class we have undergone what is a control system, how many control systems are there, open loop control system, closed loop control system, and the importance of feedback introduced in the control system. And then you have considered some physical systems like electrical system. They are combination of resistors, capacitors, inductors, and using the both combinations, first order and second order, by using Kirchhoff's voltage laws and Ohm's law, we got the Laplace inverse, Laplace transformation of output signal by Laplace transformation of input signal, such that you are saying that is a transfer function, output function by input function. So sometimes the transfer function is known as overall gain of a system. Overall gain of a system. Such a way, system transfer function. Basically, you will use that word system transfer function, or sometimes overall gain of the system. Such a way, you have considered some mechanical translational system, mechanical rotational system, where you have introduced mass, damping elements, spring elements, the rotational torque, inertia. So using those components, we got certain system. So we have mathematical modeled those electrical and mechanical systems using some rules and regulations, Kirchhoff's laws, Newton's laws, Hooke's laws. So the ultimate object goal is to find out the transfer function only. See, now suppose if you go to the second chapter, next coming in the they have introduced some elements, important elements which are used in the industry, basically synchros and మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో హలో. Yes, sir. నేను చెప్పేది అర్థం అవుతుంది కదా? హలో. Yes, sir. Okay. So servos and synchros, those are introduced because sometimes human being cannot control directly the systems. Sometimes you use it to sense the information and it has to give to the controller. So it's not possible by a normal human beings in certain industries. Therefore, where we have introduced servo system and synchro systems, they will interchange the energies, mechanical to electrical energy and electrical to mechanical energy. In coming portion, you have introduced two important sections. One is the block diagram reduction technique, and second one is the signal flow graph. So whatever the technique, whatever the method you are using, but what is our final goal, or what is the final object you are finding? It is the transfer function. You please see, once again you check it. Using Laplace tool, you are in S domain. Using Laplace tool, you have considered some electrical system, you have considered some mechanical system, and you have applied certain rules. And what you have got? Transfer function only.
output function by input function. Such a way, in the block diagram reduction also, he is given system, whatever the control system in terms of interconnected blocks, summations, summing elements, takeoff points. So where method is having some procedure to solve how to change these elements one by one, how to compensate the gains, and how to find out how to open the closed loop. So everything, certain type of rules you have applied on the block diagram. That block diagram is what it is representing, some system, some control system. But what we have done in the last step, we got transfer function only. C of S by R of S. Is it? Please remember what you are doing from the past classes. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? మొట్టమొదటి క్లాస్ నుంచి మనం ఏం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం? సిస్టమ్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకున్నావు, కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలుసు నీకు. తర్వాత నీకు వాడు ఒక మెకానికల్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఇస్తే కొన్ని రూల్స్ అప్లై చేసావు, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసావు. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటండి? అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ బై ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. అది కూడా ఇందులో లాప్లాస్ లో సి ఆఫ్ ఎస్ బై ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. సి ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ కంట్రోల్డ్ సిగ్నల్. మన కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లో ఉన్నాను కాబట్టి దాన్ని కంట్రోల్డ్ సిగ్నల్ అంటున్నాను నేను. ఆర్ఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటి? నేను సిస్టమ్ కి ఏం చెయ్యాలి అనే రెఫరెన్స్ ఇస్తాను దానికి. ఆర్ రెఫరెన్స్ ఇన్పుట్, దాన్ని బట్టి అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్ ఆల్సో వీ ఫౌండ్ ద సేమ్ వన్. ఈవెన్ ఇన్ ద సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ద transfer function you are finding from the block diagram reduction is so complicated and so critical. చాలా కష్టం, మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఆ బ్లాక్స్ ని వేరీ చేయడం అంతా. బట్ వాడు ఏం చేశాడు? న్యూ టెక్నిక్ తీసుకొచ్చాడు. సో మాసన్ ఈస్ గివెన్ ఎ సర్టన్ న్యూ మెథడ్ వేర్ యు ఆర్ సీయింగ్ హౌ మెనీ పాత్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ ఇండివిజువల్ లూప్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్స్ ఆర్ దేర్, self loops, in non-touching loops, gains, everything like that. You have found everything. Once మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేసేసుకుని సింపుల్ గా ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఆ ఈక్వేషన్ కూడా ఏం చెప్తోంది నాకు అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఓవరాల్ గెయిన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ నే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తోంది. చూసారా? అంటే మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారమ్మా? మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ అండ్ బై యూజింగ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ you got transfer function. Now from this class onwards you are entering into a new variation from the transfer function. ఇంతవరకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, అదే ఓవరాల్ గెయిన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. కానీ ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తున్నాం అంటున్నాడు? ఎనాలిసిస్ చేయమంటున్నాడు. అంటే మీరు ఏదైతే ఒక సిస్టమ్కి అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ బై ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారో ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుని సిస్టమ్ అర్థం చేసుకోమంటున్నాడు, అంటే అనాలిసిస్ చేయమంటున్నాడు. సో దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ టైమ్ డొమైన్ అనాలిసిస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్. సార్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది సార్, మనం ఆల్రెడీ లాప్లాస్ అప్లై చేసాము అంటే మనం ఎందులో ఉన్నాం? ఎస్ డొమైన్లో ఉన్నాం. ఎస్ డొమైన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. ఆల్రెడీ నువ్వు ఎందులో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని? ఎస్ డొమైన్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు కదా. లాప్లాస్ అప్లై చేస్తేనే కదా నీకు వచ్చింది, లేకపోతే ఎలా చేయగలుగుతాం? సో అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారో బై యూజింగ్ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సిస్టమ్, దాన్ని డైరెక్ట్గా మీరు అనాలిసిస్ చేసి సమ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ద్వారా అర్థం చేసుకుంటే యు ఆర్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. అంటే ఫోర్త్ చాప్టర్ అనమాట. ఇంకా నువ్వు డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటావు, దాంట్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటావు, రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు, దాని నుంచి ఇంకేదో సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి సమ్ అదర్ ప్రొసీజర్గా ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో కంట్రోల్ సిస్టమ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తావు, కంట్రోల్ చేసుకుంటావు, స్టెబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద కమింగ్ చాప్టర్స్. బట్ ప్రెసెంట్ చాప్టర్ వాడు ఏం చేయమంటున్నాడు? ఫస్ట్ టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఐ రిపీట్. సో అవర్ చాప్టర్ ఈజ్ నౌ, అవర్ టాపిక్ ఈజ్ నౌ time domain analysis. In the time domain analysis, the basic one is the time response. ఒకసారి మీకు నేను ఆల్రెడీ ఈరోజు క్లాసు వాట్సాప్లో పెట్టాను,
సపోజ్ నేను ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను మెటీరియల్, అది ఒకవేళ మొబైల్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఒకవేళ మీకు డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తే ఆ వాట్సాప్లో ఆల్రెడీ మెటీరియల్ పెట్టాను, నేను ఒకసారి పోస్ట్ చేశాను దాకా, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా రైట్? ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్ where whatever the material what today, I mean whatever the topic I want to discuss today is time domain analysis. In that time domain analysis, we'll start a time response. ఒకసారి కనిపిస్తుందా చూడండి ఒకసారి అమ్మా, స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుందా? ఎనీబడి? Yes, sir. రైట్. సో టైమ్ డొమైన్ అనాలిసిస్ స్లోగా చెప్తాను ఈ క్లాస్ నేను. In the time domain analysis, we are having 4 or 5 topics. The first topic is time response. Next one, accuracy, static accuracy, steady state error, transients, time response analysis. Like that, there may be a 4 or 5 topics are there. I have to know, I am starting time response. So please study. The time response of a control system is the output of a system as a function of time. సో మనకు తెలుసు అనమాట ఆల్రెడీ వాట్ ఈజ్ టైం రెస్పాన్స్ అంటే, మనం ఆల్రెడీ మనకు ఒక అండర్స్టాండ్ ఉంది. టైం రెస్పాన్స్ అన్న వెంటనే ఎవరికైనా అంటే, నువ్వు ఏదైతే ఒక సిస్టమ్ యొక్క అవుట్పుట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావో అది ఇప్పుడు నేను ఎందులో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సారీ, సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. టైంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే సిఆఫ్ఎస్ అనేది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉంది నాకు. ఇప్పుడు నేనైతే సిస్టమ్ సంబంధించిన అవుట్పుట్ని ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసి సిఆఫ్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? అందరికీ బేసిక్ పాయింట్ అర్థం కావాలి. మీరు ఎందులో ఉన్నారు? టైమ్ డొమైన్ అనాలిసిస్లో ఉన్నారు. అంటే with respect to time, you have to find out everything and you have to observe everything and you have to form whatever the mathematical equations and whatever it is, calculations and everything. Okay namma? So దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే టైం రెస్పాన్స్. టైం రెస్పాన్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి. మీకు ఆల్రెడీ జనరలైజ్డ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ తెలుసు, అంటే జనరలైజ్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ తెలుసు. దానికి ఆర్ఎఫ్ఎస్ అంటే నేను అప్లై చేసే ఇన్పుట్, ఈఆఫ్ఎస్ అంటే ఎర్రర్, సిఆఫ్ఎస్ అంటే కంట్రోల్డ్ సిగ్నల్. అక్కడి నుంచే నేను ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని మళ్ళీ ఇన్పుట్ సెక్షన్ దగ్గర రిఫరెన్స్ సిగ్నల్తో కంపేర్ చేసి ఎర్రర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఎర్రర్ ఏం చేస్తుంది? నాకు కంట్రోలర్కి వెళ్తుంది. ఆ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది? ప్లాంట్ అంటే ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో నాకు దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చేంజ్ చేస్తుంది, చేసి అవుట్పుట్ని కంట్రోల్ చేస్తాం. ఇది మనకు ఆల్రెడీ వాట్ ఈజ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే మనకు తెలుసు, ఎలా జరుగుతుందో తెలుసు. బట్ ఎందులో ఉన్నాం మనం? ఎస్ డొమైన్లో ఉన్నాం. వాడు ఏమంటున్నాడు? టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని. ఇక్కడ మరి టైం రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి? ఒకసారి చూడండి. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ P(s) is equal to C(s) by R(f). So C(s) is equal to system transfer function multiplied by reference. సరే, అంటే మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ రెఫరెన్స్ సిస్టమ్కి ఇస్తున్నారో దాన్ని మీరు సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద సిఆఫ్ఎస్. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేయమంటున్నాడు? టైం రెస్పాన్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఆ సిఆఫ్ఎస్కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేయమంటున్నాడు. అంటే మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో ఏం నేర్చుకున్నారో దీని ముందు క్లాసెస్లో ఇంతవరకు లాప్లాస్ అప్లై చేశారు. ఏదో కెపాసిటర్కి ఈక్వివాలెంట్ లాప్లాస్ తీసుకున్నాం. అట్లాగే ఇండక్టర్ అనే ఎలిమెంట్కి ఈక్వివాలెంట్ లాప్లాస్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం? L/S అని తీసుకున్నాం కదా. అందుకని ఇంతవరకు మీరు ఎందులో ఉన్నారు? ఎస్లో ఉన్నారు. కాబట్టి వాడు ఏమంటున్నాడు?
టైం రెస్పాన్స్ కోసం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ సి ఆఫ్ టీ. మరి సి ఆఫ్ టీ కావాలంటే ఈ రెండిట్లో మరి ఏం తీసుకోవాలి? ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నావా, రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నావా? వన్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, వీ కెనాట్ చేంజ్ ద సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ టీ ఆఫ్ ఎస్ ఉంది కదా, దాన్ని మీరు మార్చలేరు. ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్? ఎందుకంటే అది ఒరిజినల్ సిస్టమ్. ఆ ఒరిజినల్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అది టీ ఆఫ్ ఎస్ అంటే. ఓవరాల్ గెయిన్ కదా, దాన్ని మీరు ఎలా మారుస్తారు? ఒరిజినల్ సిస్టమ్ అది, దాన్ని మార్చలేరు. బట్ దేన్ని మార్చుకోవచ్చు? ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ని మార్చుకోవచ్చు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, సి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. టీ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏంటమ్మా? సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. అది ఒరిజినల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఓవరాల్ గెయిన్. దాన్ని మనం మార్చలేము, అది స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. అంటే నువ్వు టైంలో సిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే నువ్వేం అప్లై చేయాలి? ఇన్పుట్ అప్లై చేయాలి సిస్టమ్కి, అంటే రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ని అప్లై చేసుకోవాలి. దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద అనాలిసిస్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక రిఫరెన్స్ కానీ ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కానీ కంట్రోల్ సిస్టమ్కి అప్లై చేసావో అక్కడి నుంచి అనాలిసిస్ స్టార్ట్ అయిందంట. అర్థమవుతుందండి? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ టార్గెట్? ఏం చేయాలి మనం? ఒక అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే సిస్టమ్ని అనలైజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్? మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ చేసి, మీకు ఇచ్చిన ఫిజికల్ సిస్టమ్కి మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంట్లో రిఫరెన్స్ సిగ్నల్గా ఒక స్టాండర్డ్ టెస్ట్ సిగ్నల్స్ని తీసుకుని అప్లై చేస్తే సి ఆఫ్ టీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సి ఆఫ్ టీ కోసం మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ తీసుకోవాలి. అమ్మా అర్థమవుతుందా అందరికీ? ఏమండి, ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? హలో, రెస్పాండ్ అవ్వాలమ్మా. నాకు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేను ఏం చెప్తున్నానో మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? హలో. ఓకే, సో సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టీ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. టీ ఆఫ్ ఎస్ అనే దాన్ని నువ్వు మార్చలేవు, అది స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, అది ఒక సిస్టమ్కి సంబంధించింది. బట్ ఎనాలిసిస్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ని మనం అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకేనండి, అర్థమవుతుంది అందరికీ? సో అందుకే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏం రాశాడు వాడు? ద టైమ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. అంటే టైంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు వాడు ఫస్ట్. ఓకేనా? సో లెట్ us కమ్ టు ద సెకండ్ వన్. సో సెకండ్ పాయింట్లోకి వెళ్తాం. ద టైమ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఎ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. సో ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఇన్పుట్ని అప్లై చేసుకుని అవుట్పుట్ టైంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ టైం రెస్పాన్స్. ఓకేనా? నౌ లెట్ us కమ్ టు ద యాక్చువల్ పాయింట్. సో ఎనీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ నీడ్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో బేసిక్గా ఎవరైనా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఏం ఫైండ్ అవుట్? ఇవాల్యుయేషన్ అంటే, క్యాలిక్యులేషన్ కూడా కాదు, ఇవాల్యుయేషన్. ఏం ఇవాల్యుయేట్ చేయాలనుకుంటాడు అంటే సిస్టమ్ ఎట్లా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, అట్లాగే సిస్టమ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ రెండు చేయడానికి ఏమో మనం బేసిక్గా ఏం తీసుకుంటాం అంటే టైం డొమైన్ అనాలిసిస్. అంటే సార్ మరి డిజైన్ ఉంటుంది కదా, ఇన్నోవేషన్ ఉంటుంది కదా అంటే ఈ పాయింట్స్ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అనాలిసిస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? అంటే డిజైన్ చెయ్యాలి, నువ్వు మళ్ళీ రీడిజైన్ చేయాలి, మోడల్ మార్చాలి, కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయాలి, కాంపోనెంట్ యొక్క వాల్యూ వేరీ చేయాలి అనేసరికి టైం డొమైన్ అనాలిసిస్ ఒకటి సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు కంబైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్ ఆల్సో. స్టెబిలిటీ అంటాడు, ఇది ఒక్కటి సరిపోదు. మేబీ నువ్వు ఇందులో చదవచ్చు బేసిక్ పాయింట్, కానీ సరిపోదు, రెండు కలపాల్సి వస్తుంది. ఓకే, వెళ్ళిపోతే తర్వాత మాట్లాడదాం. నౌ టైం ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటున్నాడు. చూసారా, టైం అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి స్టేట్ అవుట్పుట్ రెస్పాన్సెస్ బేసిక్గా మనం ఎక్సెప్ట్ చేస్తాం. సో పెర్ఫార్మెన్స్, బిహేవియర్, స్టడీ, సిస్టమ్ గురించి స్టడీ చేయాలన్నా మనకు బేసిక్గా ఏం కావాలంటున్నాడండి? టైం రెస్పాన్స్ కావాలి అంటున్నాడు. టైం రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడే అనుకున్నాం. టైం రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, అంతే. దాన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే సర్టన్ ఇన్పుట్ అప్లై చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఓకే కనిపిస్తుంది, ఒకసారి చూడండి.
a reference in the analysis problem, a reference input is applied to a system. Analysis problem, system ని అనలైజ్ చేయాలి అంటే మనం ఆ కంట్రోల్ సిస్టమ్కి ఒక స్టాండర్డ్ టెస్టింగ్ సిగ్నల్ని అప్లై చేయాలి. ఓకేనండి, అర్థమవుతుంది అందరికీ? ఒక స్టాండర్డ్ టెస్టింగ్ సిగ్నల్ని అప్లై చేస్తేనే దాని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని నువ్వు మళ్ళీ రిఫరెన్స్ సిగ్నల్తో కంపేర్ చేసుకుని హౌ ద సిస్టమ్ ఈజ్ బిహేవింగ్, వాట్ ఈస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటి, క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది, హై పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా పనిచేస్తుందా, మీడియం లెవెల్లో వర్కౌట్ చేస్తుందా, పూర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా, బిహేవియర్ స్టేబుల్గా ఉందా, అన్స్టేబుల్గా ఉందా, క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉందా. సో ఇట్లాంటివన్నీ నువ్వు చూసిన వెంటనే చెప్పలేవు. యూజింగ్ సమ్ మెట్రిక్స్ ఉండాలి నీ దగ్గర, సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ కానీ, సమ్ పారామీటర్స్ కానీ, దాని వాల్యూస్ బట్టే చెప్పగలం కానీ సమ్ గ్రాఫికల్ నోటేషన్తో చెప్పగలం, అంతేగాని డైరెక్ట్గా ఇలా చూసిన వెంటనే చెప్పలేం. ఓకేనండి. సో ఏ రిఫరెన్స్ input is applied to a system, okay, and performance of the system is evaluated by studying the system response in time. ఎందుకు నువ్వు టైం రెస్పాన్స్ ని కావాలి అంటే దాన్ని ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ని తెలుసుకోవడం కోసమే మనం టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్టెన్ టెస్టింగ్ సిగ్నల్, కొన్ని స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్. ఓకేనా. నౌ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద టైం రెస్పాన్స్, you have divided the analysis into two parts. మీరు ఆల్రెడీ చదువుకుని ఉంటారు మీ మ్యాథమెటిక్స్లో, ఏ పర్టికులర్ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ అయినా 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. ఒకటి ఏంటమ్మా, బేసిక్గా ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్. సో నువ్వు ఏదైతే టైం రెస్పాన్స్ అనేది సర్టన్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసి అవుట్పుట్ని టైంలో క్యాలిక్యులేట్ చేసావు, ఆ టైంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ని తీసుకున్నాం. అంటే నీకు ఇప్పుడు ఇంతవరకు లాప్లాస్ అప్లై చేసావు, ఇప్పుడు టైం డొమైన్ అనాలిసిస్లో ఉన్నప్పుడు బేసిక్గా ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ కావాలి, కొంత టైం వరకు కావాలి, మళ్ళీ స్టాటిస్టిక్స్ మారిపోతాయి. ఎవ్రీ టైం ఇదే ఫాలో అవ్వలేము, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఓల్డ్ టెక్నిక్, ఇది వెళ్ళే కొద్ది స్టాటిస్టిక్స్ మారుతాయి. సో ద వాట్ ఎవర్ దిస్ టైం రెస్పాన్స్ యు ఆర్ సేయింగ్ సి ఆఫ్ టీ, that is divided into two major parts. One is the transient analysis, second one is the steady state analysis. అంటే ఏ సిస్టమ్ అయినా, ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయినా ఫస్ట్ అది ట్రాన్షియంట్స్లో ఉండాల్సిందే. ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైం పీరియడ్ ఆ ట్రాన్షియంట్స్ అనేవి ఆగిపోతే స్టడీ స్టేట్లో కంట్రోల్. సో ఏ సిస్టమ్, ఎనీ సిస్టమ్ యూ కన్సిడర్, ఇఫ్ యూ అప్లై సర్టన్ ఇన్పుట్, ఇట్ టేక్స్ సర్టన్ టైమ్ టు కమ్ అప్ టు ద కండిషన్, సర్టన్ వర్కింగ్ కండిషన్. అది వర్కింగ్ కండిషన్లోకి రావడానికి మీకు సర్టన్ స్టేబుల్ స్టాండర్డ్ స్టడీ అవుట్పుట్ ఇవ్వడం కోసం కొంత టైం తీసుకుంటుంది అంటాడు. బికాస్ ఆఫ్ సర్టన్ ఎనర్జీ కన్స్యూమింగ్ ఆర్ మేబీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్. అకార్డింగ్ టు దోస్ కాంపోనెంట్స్ దే ఆల్ ఆర్ కమ్ టుగెదర్ synchronously, they will come up to certain working state. ఏ సిస్టమ్ అయినా మీరు ఇలా ఆన్ చేసిన వెంటనే అవుట్పుట్ రాదు, దానిలో ఎన్నో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మాస్ చదువుకున్నారు కదా, ఫిజికల్ సిస్టమ్, మెకానికల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు, మాస్, డాంపరు, స్ప్రింగ్, వాటి ఫోర్సెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు. అవి కూడా కొంత టైం తీసుకుంటాయి వాటి యొక్క అవుట్పుట్ని మీకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం. మరి ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటాడు వాడు అంటే ట్రాన్షియంట్స్ అంటే. ఏ సిస్టమ్ అయినా, మీరు ఏదైనా ఏరోప్లేన్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ ఏరోప్లేన్ అనేది ఫస్ట్ ఆ లిఫ్ట్ ఆఫ్ కండిషన్లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ అది ఎంత స్పీడ్తో రన్అవే మీద ఏం చేస్తుంది, కొంత మొమెంటం, కొంత వెలాసిటీ వరకు, అది ఆ మొమెంటం అటైన్ అయ్యే వరకు రన్నింగ్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది. అది ఫస్ట్లో లిఫ్ట్ ఆఫ్ కండిషన్లోకి ఎంటర్ అయితే కానీ అది ఆ రన్నింగ్ కండిషన్లో. వన్స్ ది లిఫ్ట్స్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్ అయిపోతే ఆ పాత్లోకి ఎంటర్ అయ్యే వరకు కూడా నువ్వు ఎందులో ఉన్నట్టు, ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు ద ఆ పాత్ ఎంట్రన్స్ జరిగే వరకు నువ్వు డైనమిక్ కండిషన్లోనే ఉన్నావు. అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ట్రాన్షియంట్స్ ఈస్ డైనమిక్ బిహేవియర్. అంత డైనమిక్ బిహేవియరే అనమాట. అంటే వర్కింగ్ కండిషన్లో వాట్ ఈస్ అవర్ యాక్చువల్ గోల్, ఆ కంట్రోల్ సిస్టము స్టేబుల్గా ప్యాసింజర్స్ని అట్మాస్ఫియర్లో ప్రాపర్గా తీసుకెళ్ళాలి. మరి ఆ కండిషన్లోకి నువ్వు ఎంటర్ అవ్వాలి. అట్లాగే సపోజ్ మన ఇంట్లో ఏ మోటార్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకేదో ఇన్వర్టర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఇన్వర్టర్స్ చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు, అది ఇలా మెకానికల్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, నీకు ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అదే మోటార్ సిస్టమ్ అంటే
ఏం చేస్తాం మనం? ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ తీసుకుంటుంది, మెకానికల్గా లోపల ఉండే వాటర్ని పైన ట్యాంక్కి పంపిస్తుంది. సో ఇట్ సడన్గా దానికి ఇన్పుట్ వెళ్తుంది అనమాట. నువ్వు స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే సడన్గా దానికి ఇన్పుట్ వెళ్తుంది. మరి సడన్ దానికి ఏది తొందరగా అవుట్పుట్ రాదు. ఇట్ టేక్స్ సర్టెన్ టైమ్ టు కమ్ ఇన్ టు ద యాక్చువల్ కండిషన్ అంటాడు. అదే స్టడీ స్టేట్ అంటాడు. ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్ట్ చేశారో, ఒక స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే, ఏదో ఫ్యాన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్విచ్ ఆన్ చేశారు, 5లో ఉంది అది. నువ్వు ఇలా ఆన్ చేసిన వెంటనే 5లో తిరుగుతుందా? తిరగదు. ఇట్ టేక్స్ సర్టెన్ టైమ్ బికాస్ ఇంటర్నల్లీ దేర్ మే బి ఏ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్, ఎనర్జీ కన్స్యూమింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్, కెపాసిటర్స్ ఆర్ దేర్. అవన్నీ వర్కింగ్ కండిషన్లోకి రావాలి అంటే దేర్ మే బి చేంజ్, ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ద అప్లైడ్ సిగ్నల్ అండ్ ఆల్సో అవుట్పుట్. Slowly the fan rotates 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. Once it comes to the 5, it will be in the steady state, and steadily it gives you a proper air circulation in the room. సో ఏదైనా అంతే, ఈ ప్రపంచంలో ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయినా అది ఒక స్టేబుల్ స్టేట్లోకి వస్తేనే, ఒక స్టడీ స్టేట్లోకి వస్తేనే మీకు ప్రాపర్ అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. లేదంటే సో అందుకనే వాడు ఒక టైం రెస్పాన్స్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా టైంతో జరగాల్సిందే, వేరీ అవ్వాల్సిందే. కాబట్టి నువ్వు ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్కి నువ్వు ఒక రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే నువ్వేం చేసావు? సి అనే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ప్రొడ్యూస్ చేసావు. ఆ సి అనేది కూడా 2 రెస్పాన్సెస్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. 2 అనాలిసిస్లు చేయాలన్నమాట. సిస్టమ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ, బిహేవియర్ కానీ, దాన్ని స్టడీ చేయాలన్నా, అనాలిసిస్ చేయాలన్నా అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది, ఎప్పుడు స్టేబుల్ స్టేట్లోకి వస్తుంది, ఎంత టైం ఇది డైనమిక్ కండిషన్లో ఉంటుంది, లేకపోతే నేను కాంపోనెంట్స్ యొక్క క్వాలిటీని మార్చుకోవాలి అంటే ఎలా మార్చుకోవాలి. సో ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఇంకా రీడిజైన్ చేయాలంటే బేసిక్గా వాడు ఏమంటాడు? యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ట్రాన్సియన్స్, డైనమిక్ నేచర్, సచ్ ఏ వే ద సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ ద స్టడీ స్టేట్. ముందు కొంత టైం అది ట్రాన్సియన్స్లో ఉండి స్టడీ స్టేట్లోకి వస్తుంది. అంటే వన్స్ అది స్టడీ స్టేట్లోకి వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్గా స్టేబుల్ అవుట్పుట్ని నీకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. సో దట్స్ వై టైమ్ రెస్పాన్స్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్, స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్. దేర్ మే బి సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏసీ ఉంది మీ ఇంట్లో, ఎయిర్ కండిషనర్ ఉంది మీ ఇంట్లో. నువ్వు స్విచ్ ఆన్ చేసావు. స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే నీ రూమ్లో ఉన్న ఎయిర్ నువ్వు అనుకున్న రెఫరెన్స్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసిందా? ప్లీజ్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి అందరూ. అదొక కంట్రోల్ సిస్టమ్ కింద దాన్ని అర్థం చేసుకోండి. సపోజ్ ఒక రూమ్ ఉంది, ఆ రూమ్లో ఎయిర్ కండిషనర్ ఉంది. అది ఏం చేయాలి? రూమ్లో ఉన్న ఎయిర్ యొక్క టెంపరేచర్ని తగ్గించుకోవాలి. అప్పుడే కదా నీకు చల్లగా ఉంటుంది రూమ్. సో ఈ ఒక్కసారి మీరు స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దానికి బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ, పవర్ కావాలి. బికాస్ దోస్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ డిపెండెంట్ సిస్టమ్స్. 1000 వాటేజ్, 1500 వాటేజ్ ఉంటుంది దానికి. మరి అంత వాటేజ్ రావాలి కాబట్టి అది ఏం చేస్తుంది? సిస్టము మొట్టమొదట వోల్టేజ్ని డెవలప్ చేసుకుంటుంది, తర్వాత రిఫ్రిజరేషన్, తర్వాత ఇంకేదో కండెన్సింగ్, తర్వాత ఏదో కంప్రెషన్. సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇంటర్నల్లీ టు దట్ ఏసీ. అవన్నీ వర్కింగ్ కండిషన్లోకి రావడానికి అట్లీస్ట్ 2 to 3 ఆర్ మేబీ 4 or 5 minutes తీసుకుంటుంది. అంటే నువ్వు ఏ రిఫరెన్స్ ఇచ్చావు సిస్టమ్కి? నాకు 20 degrees సెంటిగ్రేడ్ కావాలి అని ఇచ్చావు. యాక్చువల్గా నీ రూమ్లో ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది? 30 degrees సెంటిగ్రేడ్. అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? ఎర్రర్ ఎంత ఉంది రెండింటికి? 10 degrees ఉంది. అంటే ఈ 10 degrees తగ్గాలి కదా. మరి తగ్గాలి అంటే ఎన్నిసార్లు సెన్సర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సెన్స్ చేసి ఇన్పుట్ సెక్షన్కి పంపించి, ఇన్పుట్ సెక్షన్లో నువ్వు ఇచ్చిన రెఫరెన్స్తో కంపేర్ చేయబడి ఎన్నిసార్లు ఆ కండెన్సింగ్ యూనిట్ ఆ రూమ్లో ఉన్న ఎయిర్ని ఆ టెంపరేచర్ తగ్గించి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇదంతా ఎందులో ఉన్నాయి? ఎప్పటికప్పుడు ఇన్పుట్స్ మారిపోతున్నాయి, అవుట్పుట్స్ మారిపోతున్నాయి. స్టేబుల్ కండిషన్లో లేదు సిస్టమ్, డైనమిక్ కండిషన్లో ఉంది. కాబట్టి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలాసార్లు అందరూ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, సార్ ఒక 4 or 5 minutesకి నీ రూమ్లో ఉన్న టెంపరేచరు నువ్వు ఇచ్చిన రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ టైం అంతా వాడు ఏమంటాడు? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డైనమిక్ బిహేవియర్
రన్నింగ్ కండిషన్లోకి రావడానికి అది అంత టైం తీసుకుంటోంది. కాబట్టి అదంతా ఆ అనాలిసిస్ అంతా ఏంటంటాడు, ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ఆ టైంలో ఎందులో ఉంది, ట్రాన్షియెంట్స్లో ఉంది. ఎప్పుడైతే నీ రూమ్ టెంపరేచర్ 20 degreesకి వచ్చేసిందో మొత్తం సిస్టమ్స్ అన్ని సెటిల్ అయిపోతాయి. సెటిల్, యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద నేమ్, సెటిల్, స్టేబుల్, స్టడీ అన్నీ ఇంకా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండవు దాంట్లో. ఓన్లీ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే ఆ టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. జస్ట్ వేడి గాలిని బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటుంది, చల్లగాలిని లోపలికి పంపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు అప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ఎందులోకి వచ్చేసింది, స్టడీ స్టేట్లోకి వచ్చేసింది. కాబట్టి స్టేబుల్గా నీకు చల్లటి గాలిని రూమ్లోకి పంపిస్తూ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఎనీ సిస్టమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ టూ డిఫరెంట్ responses. One is transients, other name is dynamic nature, second one is steady state. So coming classes లో మనం కొంత transient analysis చూద్దాం, కొంత steady state analysis చూద్దాం. Suppose standard test signals. Okay, standard test signals ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ యొక్క టైం రెస్పాన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే సమ్ టెస్టింగ్ సిగ్నల్స్ని అప్లై చేయాలి. బేసిక్ సిగ్నల్స్ స్టెప్ సిగ్నల్, ర్యామ్ సిగ్నల్, పెరాబోలిక్ సిగ్నల్ అండ్ ఇంపల్స్. ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ చదివారు. మీరు పల్స్ అండ్ డిజిటల్స్లో చదువుండొచ్చు, సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో చదువుండొచ్చు, ఫిజిక్స్లో చదువుండొచ్చు. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఎప్పుడు మనం ఏ సిగ్నల్స్ యూజ్ చేస్తామా, అయితే ప్రతి సిస్టమ్కి ఇదే సిగ్నల్ యూజ్ చేస్తామా అనేది పాయింట్. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్. ఎవ్రీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ టెస్టింగ్ సిగ్నల్స్. ప్రతి సిస్టమ్కి దానికంటూ ఒక ప్రాపర్ టెస్టింగ్ సిగ్నల్ అనేది ఉంటుంది. వి కాంట్ సే దట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ am using a step signal to understand the step response of the system. Every time I am applying a impulse signal to understand the system impulse response of the system. అంటే ప్రతిసారి ప్రతి సిస్టమ్కి ఇవే అప్లై చేస్తాం అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్. అంటే కొన్ని సిస్టమ్స్కి మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ని తయారు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మాన్యువల్గా. జస్ట్ లైక్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ను డిరైవ్డ్ యూనిట్ లాగా వీ హ్యావ్ టు తయారు చేయాలి. మనం కొత్త ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని తయారు చేసి అది టెస్టింగ్ పెట్టుకోవాలి సిస్టమ్కి. దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఇదిగో ఆ సిగ్నల్కి అవుట్పుట్ ఏదో వస్తుంది, దానిని అనలైజ్ చేస్తాం, ఇలా వచ్చింది. కాబట్టి దీస్ ఆర్ ది ఫండమెంటల్ సిగ్నల్స్ సచ్ దట్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఆన్ ఏ బేసిక్ సిస్టమ్స్. మనం పెద్ద పెద్ద సిస్టమ్స్ తీసుకోవట్లేదు, చిన్న చిన్న సిస్టమ్స్. ఎందుకంటే మనకు అర్థం కావాలి కదా టాపిక్ ఫస్ట్. వన్స్ యూ గాట్ ద టాపిక్, అది ఏంటో తెలిస్తే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఒరిజినల్ సిస్టమ్. సో బేసిక్గా ఏం తీసుకుంటున్నాడమ్మా, స్టెప్ సిగ్నల్స్, ర్యామ్ సిగ్నల్, పెరాబోలిక్ సిగ్నల్ అండ్ ఇంపల్స్. Now, you please see this one. This is a example. Actually, ఇది ఒక స్టాండర్డ్ జనరలైజ్డ్ సెకండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ టైమ్ డొమైన్ రెస్పాన్స్. ఐ విల్ రిపీట్, టైమ్ డొమైన్ రెస్పాన్స్. ఎట్లా ఉంది, నువ్వు ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఏం అప్లై చేసావు చూడండి. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అప్లై చేసిందేమో స్టెప్. అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందమ్మా చూసారా, అవుట్పుట్ ఫస్ట్ 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది, రైజ్ అయింది, తర్వాత అట్లాగా డ్యామ్స్ అంటారు. డ్యామ్స్ అంటే గెయిన్ పడిపోవడం ఎప్పటికప్పుడు. డ్యాంప్ అంటే గెయిన్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. చివరికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అలాగా. ఆల్టర్నేటివ్గా అవుట్పుట్ అనేది స్టెప్ సిగ్నల్కి పైన కింద, సీ దిస్ వన్, స్టెప్ సిగ్నల్కి ఒకసారి పైకి ఒకసారి కిందకి, ఒకసారి పైకి ఒకసారి కిందకి, అట్లాగా చేంజ్ అవుతూ చివరికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అది అంటే స్టడీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద స్టడీ స్టేట్? ఇప్పుడు మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావాలి. స్టడీ స్టేట్ అంటే ఏంటమ్మా, అవుట్పుట్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద ఇన్పుట్ కదా. ఇన్పుట్ ఏంటి, రెఫరెన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి మనకి రెఫరెన్స్ సిగ్నలే స్టడీ స్టేట్. అంటే చివరికి ఏమైంది నీకు అవుట్పుట్లో, అంటే స్టెప్ సిగ్నల్ అప్లై చేసావు నువ్వు, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ సి అనేది 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్స్పోనెన్షియల్గా వేరీ అవుతూ ఆ స్టెప్ సిగ్నల్కి ఒకసారి పైకి ఒకసారి కిందకి చేంజ్ అవుతూ చివరికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, స్టడీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఏదైనా ఫస్ట్ ఎందులో ఉంటుంది, ఎనీథింగ్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ట్రాన్షియెంట్స్, దెన్ ఇట్ మస్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ స్టేబుల్ స్టేట్. అంటే ప్రాపర్ కండిషన్లో ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతావు అంటే స్టడీ స్టేట్లోకి వచ్చిన తర్వాతే చెప్పగలుగుతావు అది కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుందని. లేదంటే ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి చూసారా,
ఇట్లా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుందో లేదా అది ఆ స్టెప్ సిగ్నల్కి అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ అలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2 ఎర్రర్స్ రాశాను అక్కడ. అదే డయాగ్రామ్లో 2 ఎర్రర్స్ రాశాను. ఒక ఎర్రర్ చూడండి అమ్మా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ మోర్ దాన్ రెఫరెన్స్, అవుట్పుట్ ఈస్ క్రాసింగ్ మోర్ దాన్ రెఫరెన్స్, అప్పుడు ఎర్రర్ ఎంత వస్తుంది? ఎక్కువ వస్తుంది. ఎక్కువ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి మన కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది? ప్లాంట్కి వోల్టేజ్ తగ్గించుకోమని చెప్తుంది. అవుట్పుట్ని తగ్గించుకోమని చెప్తుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంది? తగ్గిపోయింది, కిందకు వచ్చేసింది సిగ్నల్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎర్రర్ చెక్ చేసుకుంటుంది. దేంతో? అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్. మళ్ళీ ఎర్రర్ చెక్ చేసుకుంటే ఎర్రర్ ఎందులోకి వెళ్ళిపోయింది? పూర్తిగా డౌన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే లో అవుట్పుట్ 1 కంటే తక్కువ వచ్చింది. మళ్ళీ ఈ ఎర్రర్ సిగ్నల్ కంట్రోలర్ చెప్తుంది, ఎర్రర్ వోల్టేజ్ పడిపోయింది, సిస్టమ్కి చెప్పండి వోల్టేజ్ పెంచుకోమని చెప్పండి. సో లైక్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్? Output is continuously compared with the reference to collect a stable state. Please understand. Stable state కోసమే ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? కాబట్టి ట్రాన్షియెంట్స్ లో ఉన్న స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉన్న మనము అదే ఎర్రర్ని ఫాలో అవుతాం. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తాం. సరే, గో బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్. See this one. నువ్వు స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉన్నా, ఈవెన్ ఇన్ ద ట్రాన్షియెంట్స్ లో ఉన్నా కూడా ఏ ఎర్రర్ని ఫాలో అవుతున్నాం మనం? అవుట్పుట్ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా ఇన్పుట్కి వచ్చింది, అక్కడ రెఫరెన్స్తో ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ది ఎర్రర్. అదే ఎర్రర్ అమ్మా. ఆ ఎర్రరే ట్రాన్షియెంట్స్లో కూడా దాన్ని బట్టే సిస్టమ్ దాని యొక్క అవుట్పుట్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా చివరికి ఎర్రర్ తగ్గిపోతుంది, చూసారు? అంటే అవుట్పుట్ దేన్ని ఫాలో అయ్యింది? ఇన్పుట్ని ఫాలో అయ్యింది. సో స్టడీ స్టేట్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా మనము సేమ్ ఎర్రర్ని ఫాలో అవుతాము. ఏంటి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఎర్రర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ట్రాన్షియెంట్స్లోనే తగ్గించేసుకోవాలి. సో ఉంది మనకు ఆ ప్రాసెస్ ఉంది. అంటే నువ్వు చెయ్యగలవు, అనాలిసిస్ చేయగలవు. ఎర్రర్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి ట్రాన్షియెంట్స్లో, యూ హ్యావ్ టు reduce the error between the controlled signal and reference in the transients only to get steady state. అట్లా చేస్తేనే నువ్వు స్టడీ స్టేట్లోకి ఎంటర్ అవుతావు, ప్రాపర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, అది కంట్రోల్డ్గా ఉంటుంది, సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందమ్మా? ఒక డౌట్ ఉంటే అడగండి మీకు ఏమన్నా, ఎందుకంటే కొంచెం స్పీడప్ చేసేస్తున్నాను. సో స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం? మన కంట్రోల్ సిస్టమ్కి అప్లై చేసి టైం రెస్పాన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. టైం రెస్పాన్స్ని 2 రెస్పాన్సెస్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ట్రాన్షియెంట్స్ అంటున్నాం. ఆ ట్రాన్షియెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయంటే మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ తీసుకుని చూస్తే దీస్ ఆర్ ట్రాన్షియెంట్స్. ఎంతవరకు అంటే పూర్తిగా ట్రాన్షియెంట్స్ అయిపోయే వరకు, అంతే. ఇంకా ఆ సిస్టమ్ స్టడీగా అయ్యే వరకు అదంతా ట్రాన్షియెంట్సే. Then it enters into steady state. That's why C of t equal to C of t equal to Ct of t plus Css of t. Transients plus steady state. Okay. So ఇక్కడ ఏం రాశాడు చూడండమ్మా. In control systems, transient response is obtained as a part of the time response that goes to 0 as times become very large. అంటే స్టడీ స్టేట్లోకి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం అయితే తీసుకుంటుందో అదంతా డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. దాన్ని మనం ట్రాన్షియెంట్స్ అంటున్నాం. వీల్ అబ్జర్వ్ సంథింగ్ ఇన్ దట్. మనం ఏదో అబ్జర్వ్ చేస్తాం అందులో. ఓకే, వాడు ఏం రాశాడు? లిమిట్ t tends to infinity C of t is equal to 0. అంటే ట్రాన్షియెంట్ అనాలిసిస్ అనేది టైం పెరిగే కొద్దీ తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే స్టడీ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయావు కాబట్టి. స్టడీ స్టేట్ అనేది నువ్వు ఎలా చెప్పగలుగుతావు అంటే ఎర్రర్ లేదు. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఎర్రర్ ఉంది, అక్కడ టాలరెన్స్ ఉంది. జస్ట్ టాలరెన్స్ అంటే 0 అవ్వదు ఎప్పుడు ఎర్రర్. ఏ కంట్రోలరు 0 చేయలేదు, హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ నాట్స్లో ఎంతో కొంత ఎర్రర్ ఉంటుంది. ఒకసారి కొంచెం పెరగచ్చు, ఒకసారి కొంచెం తగ్గచ్చు, అదే కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాడు టాలరెన్స్ ఇస్తాడు. సో ఈ యాక్యురసీ ఇంత టాలరెన్స్లో ఉంది, ఈ స్టెబిలిటీ ఇంత టాలరెన్స్లో ఉంది. అంటే ఆ టాలరెన్స్లో ఉన్నంతసేపు we will accept that our system is in stable condition and it is producing a proper output.
యాక్యురేట్ అవుట్పుట్ అని తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే జీరో ఉండదు, ఎక్కడ ఏది జీరో అవ్వదు. ఓకేనా? నౌ ఎంత టైం ఉంది మన దగ్గర? ఓకే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను, మీరు ఒకసారి చూడండి. ఆల్రెడీ చేశారు. లెట్ us ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి. సో ఇన్ దిస్ వన్ మనం ఆర్సీ కాంబినేషన్లో లో పాస్ ఆర్సీ ఫిల్టర్ని తీసుకున్నాం. లో పాస్ ఆర్సీ ఫిల్టర్ ఎందుకంటే అవుట్పుట్ అనేది, హలో ఏమో కనిపిస్తోందా? హలో. ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఆర్సీ కాంబినేషన్లో ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ పార్ట్ అయిపోయింది. ఐ రిపీట్, ఈ పార్ట్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్లో చేసేసారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ నౌ అంటే, సపోజ్ బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్తో కంపేర్ చేశాను. అర్థం చేసుకోవాలి కదా ఏ ఉన్నాయి దాంట్లో. బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్తో కంపేర్ చేశాను. k/s(1) ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ కాబట్టి స్టాండర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే k/s(1). ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఓపెన్ లూప్ గెయిన్. అట్లాగే టైం కాన్స్టెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. గెయిన్ ఈజ్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అండ్ టైం కాన్స్టెంట్ కూడా అవుట్పుట్లో వేరియేషన్స్ ఎలా ఉంటాయనేది చెప్తుంది మనకి. అక్కడ వరకు అది అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వి నో దట్ వాట్ ఈస్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో డినామినేటర్ ఫంక్షన్కి ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటే వీళ్ళు కలెక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇంతవరకు చేశారు మీరు, ఈ పాయింట్సే క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. నౌ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ నౌ? ఐ విల్ యూజ్ సమ్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ సిగ్నల్స్. ఐ విల్ అప్లై ఆన్ దిస్ సిస్టమ్ అండ్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద టైమ్ రెస్పాన్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? ప్లీజ్ సీ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఒకసారి నేను ఆల్రెడీ వాట్సాప్లో పెట్టాను కదమ్మా, అందులో చెక్ చేసుకోండి. 8th పేజీలో C(r(s) is equal to 1/1 + RCS. ఏంటది అంటే మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ చేసి ఒక సిస్టమ్కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కట్టారు. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా తీసుకున్నాను, ఇంపల్స్. రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? నాకు ఇంపల్స్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా అందరికీ? ఇంపల్స్కి లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది, అంటే R(s) 1 వచ్చింది. కాబట్టి C(s)/R(s)లో R(s) దేంతో రీప్లేస్ చేస్తాను? 1తో రీప్లేస్ చేస్తాను. యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. మ్యాథమెటిక్స్ని మనం బోర్డు మీద చేస్తే బాగుంటుంది, చెప్తే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, కానీ మరి తప్పట్లేదు ఇంకా. ఏమా ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి. సో C(s)/R(s) ఈక్వల్స్ టు 1/1 + RCS. R(s) ఏం తీసుకుంటున్నావు? ఇంపల్స్ అనే టెస్టింగ్ సిగ్నల్ తీసుకున్నావు. దానికి నువ్వు లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది. కాబట్టి R(s)ని దేంతో రీప్లేస్ చేశానమ్మా? 1తో రీప్లేస్ చేశాను. ఐ హోప్ ఇట్స్ సింపుల్ బేసిక్ చిన్న క్వశ్చన్ ఇది. సో C(s) ఈక్వల్ టు 1/1 + RCS × 1. 1 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? R(s) ఏంటి? ఇంపల్స్ సిగ్నల్, టెస్టింగ్ సిగ్నల్. ఓకేనమ్మా? సో C(t) క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ తీసుకోవాలి. అంటే కొన్ని బేసిక్స్ నేర్చుకోండి. ఒకసారి మీరు ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుని కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ నేర్చుకోండి. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్, ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఫైండ్ అవుట్ ద టైమ్ రెస్పాన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంపల్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టెప్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంకేదో ర్యాంప్ అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు. మేబీ ఇలా ఒక స్ట్రక్చర్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్సీ కాంబినేషన్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఒక మాస్ ఒక స్ప్రింగ్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఒక మాస్ ఒక డ్యాంపర్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్ ఇస్తాడు. సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ టైం ఎక్కువ అయిపోతుంది. మరి ఐ హోప్ అది కూడా చేద్దాంలేండి, మనం క్వశ్చన్ చేద్దాం. సో బేసిక్గా 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్న సిస్టమ్ ఇచ్చి మీ చేత టైం రెస్పాన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? సర్టన్ టెస్టింగ్ సిగ్నల్స్. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? ఇంపల్స్ తీసుకున్నాం. అంతేనా? అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ మనకు ఐడియా ఉంది కదా, అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాం. S + 1/RC
1/RC బయటకు వచ్చేసింది. సో ఆల్రెడీ నాకు ఐడియా ఉంది 1/s ప్లస్ ఆర్సీకి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఏంటి, ఈ పవర్ మైనస్ టీ/ఆర్సీ. కాబట్టి టైం రెస్పాన్స్ ఏమొచ్చిందమ్మా, టైం రెస్పాన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్, ఇంపల్స్. దేనికి అప్లై చేసావు, ఫిజికల్ సిస్టమ్. ఏంటి తీసుకున్నావు ఫిజికల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ, సింపుల్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నావు, ఒక రెసిస్టర్ ఒక కెపాసిటర్. అవుట్పుట్ దేని అక్రాస్గా తీసుకుంటున్నావు, కెపాసిటర్ అక్రాస్గా తీసుకుంటున్నావు. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ దిస్ రెస్పాన్స్ ఐ గాట్ 1/RC ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ/ఆర్సీ. నౌ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్. దీన్ని అర్థం చేసుకోమంటున్నాడు. టైం రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ట్రాన్సియెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇందులో, ఇంకేదో స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ ఎలా, బిహేవియర్ తెలుసుకోవాలి, పెర్ఫార్మెన్స్ తెలుసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి అందుకని ఏం రాసాం కింద మనం C(t) ప్లస్ CSS(t) అని రాసాం. ఇప్పుడు మనం చేయట్లేదు, కమింగ్ క్లాస్లో చేద్దాం ఏం చేయాలి. సో సచ్ ఏ వే ఐ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ద స్టెప్ సిగ్నల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, సేమ్ సిస్టమ్, ఐ విల్ రిపీట్ ద సేమ్ సిస్టమ్, బట్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ద టెస్టింగ్ సిగ్నల్ టు స్టెప్. స్టెప్ సిగ్నల్కి లాప్లాస్ ఏమొస్తుందండి, 1/s. మరి ఇంతవరకు ఏం చేసాం, ఇన్పుట్ R(s) ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నారు, 1 తీసుకున్నారు. 1 ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే టెస్టింగ్ సిగ్నల్ ఇంపల్స్ కాబట్టి. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ సిగ్నల్ మార్చేసాను నేను, స్టెప్ సిగ్నల్. నౌ ద రెస్పాన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టెప్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అంటే నువ్వు తీసుకున్న ఫిజికల్ సిస్టమ్కి నేను స్టెప్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ సిస్టమ్. ఈ సిగ్నల్ బట్టి ఇది వేరే రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది మనకి. ఆ బిహేవియరు, ఆ సిస్టము ఇంపల్స్తో ఎలా బిహేవ్ చేస్తోంది, స్టెప్ సిగ్నల్తో ఎలా బిహేవ్ చేస్తోంది అని తెలుసుకుంటున్నాం అనమాట, టెస్టింగ్ సిగ్నల్స్ అప్లై చేసి. సో నౌ ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేస్ R(s) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/s. ఆ 1/s అనేది మీరు రీప్లేస్ చేసి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అప్లై చేశారు. ప్లీజ్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి అమ్మ, లాప్లాస్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, బేసిక్సే చూడండి, మీరే బాగా అందులో డెప్త్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. బేసిక్స్, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎట్లా ఫామ్ చేయాలి, చాలా మంది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ దగ్గర తప్పు చేస్తూ ఉంటారు. సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఐ గాట్ సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ ఐ హావ్ అప్లైడ్ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్. మరి లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ తీసుకుంటేనే కదా C(t) వస్తుంది మనకి. ఎందులో ఉన్నావు నువ్వు, C(s)లో ఉన్నావు. You know I want to apply inverse to collect time response C(t). సో ప్రజెంట్ కేసులో నాకు ఏమొచ్చిందండి అంటే 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ t/τ. నో ఐ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దిస్ పార్ట్. ఇక్కడ దీన్ని అనాలిసిస్ చేస్తాను అనమాట. అసలు అదేంటి, ఎందుకు ఆ కాంపోనెంట్స్ వచ్చాయి, ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి, ఓకేనా. నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు సీ దిస్ వన్, see whatever the capacitor voltage, it has to proportionally, I mean exponentially rises with respect to tau and it reaches to steady state. చూసారా, కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్గా రైజ్ అవుతుంది. ఎక్కడికి రైజ్ అవ్వాలి, ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్, ఎక్కడికి రైజ్ అవ్వాలి, రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ని ఫాలో అవ్వాలి. అవుట్పుట్ ఎప్పటికప్పుడు ఆ వోల్టేజ్ ఏదైతే పెరుగుతూ వెళ్తుందో దేని అక్రాస్గా తీసుకుంటున్నారు మీరు, కెపాసిటర్ అక్రాస్గా తీసుకుంటున్నారు వోల్టేజ్. కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఉంటుంది. నువ్వు అప్లై చేసిన సిగ్నల్ ఏంటి, స్టెప్ సిగ్నల్. అంటే కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ దేన్ని ఫాలో అవ్వాలి, రెఫరెన్స్ ఇన్పుట్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఆ రెఫరెన్స్ ఇన్పుట్ ఏంటి మనకి, స్టెప్. కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఆ రెఫరెన్స్ ఇన్పుట్ని అలా ఎక్స్పోనెన్షియల్గా రైజ్ అవుతుంది. అంటే వోల్టేజ్ పెరుగుతూ 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 చివరికి ఎక్కడికి వచ్చేసిందండి, స్టడీ స్టేట్లోకి వచ్చేసింది. సో వాట్ ఎవర్ దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్, ఈ మొత్తం ఇంకా ఈ కెపాసిటర్ అనేది 0 వోల్టేజ్ దగ్గర నుంచి 1 వోల్టేజ్ వరకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ సిస్టమ్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, ఆ వోల్టేజ్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఒక్కసారిగా 1 వోల్టేజ్ డెవలప్ అవుతుంది ఎక్కడైనా, డెవలప్ అవ్వదు, తప్పది. ఎందుకు, స్టాండర్డ్ నోటేషన్ ఎలా ఉంది మనకి, కొంత టైం ట్రాన్సియెంట్స్లో ఉండాలి, తర్వాత సిస్టమ్ ఎందులోకి వెళ్ళాలి, స్టేబుల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాలి. ఒకసారిగా స్టేబుల్ స్టేట్లోకి ఏది రాదు, వచ్చిందంటే ఒకసారిగా కొలాప్స్ అయిపోతుంది. తప్పు అనమాట అది. అంటే ప్రపంచంలో ఏ సిస్టమ్ అయినా కొంత టైం ట్రాన్సియెంట్స్లో ఉండాలి, తర్వాతే కొంత టైం తర్వాత ట్రాన్సియెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్టేబుల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడే ఆ సిస్టమ్ ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది, లేదంటే ఒకసారిగా కొలాప్స్ అయిపోతుంది. యు డోంట్ కంపేర్ ఏరోప్లేన్ అండ్ హెలికాప్టర్.
ఆ సిస్టమ్ వేరు, ఈ సిస్టమ్ వేరు మళ్ళీ. బట్ హెలికాప్టర్ని కూడా కంట్రోల్ చేయాలి. హెలికాప్టర్ కూడా ఈజ్ హైలీ, అది దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. బట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అది వేరు, ఇది వేరు. డోంట్ కంపేర్. సార్ అది ఇది సడన్గా లేస్తుంది కదండి పైకి అంటే అది 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 దాని ప్రొసీజర్ వేరు. మరి ఏరోప్లేన్ అనేది మరి, కాబట్టి రెండు వేరు వేరు. డోంట్ కంపేర్ దీస్ టూ. ఓకేనమ్మా? సో సచ్ ఏ వే, ఓకే, దేర్ యూ కెన్ అప్లై సర్టెన్ అదర్, ఏదైనా తీసుకోండి మీరు, చిన్న చిన్న బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకోండి. ఐ రిపీట్, రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, ఇండక్టర్ కాంబినేషన్లో ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ తీసుకోండి. డోంట్ గో ఫర్ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే ఎట్లాగో నేను వచ్చే క్లాస్లో సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ఒకటి తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది, ఎందుకంటే కాంపోనెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టంలో తక్కువ ఉంటాయి కాంపోనెంట్స్, గెయిన్, టైం కాన్స్టెంట్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, యూ ప్లీజ్ కన్సిడర్ ఎనీ వన్ ఇన్పుట్, స్టెప్, ర్యాంప్, ఇంపల్స్, ఏదైనా ఒకటి అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి టైం రెస్పాన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద టైం డొమైన్ అనాలిసిస్. సో లెట్ us కన్క్లూడ్ మై టాపిక్. టైం అయిపోయింది. ఒకసారి ఇది చూడండి, ఇక్కడ ర్యాంప్ సిగ్నల్ తీసుకున్నానమ్మా నేను. అదే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని 1/s² మల్టిప్లై చేశాను. 1/s² ఏంటి? లాప్లాస్ ఆఫ్ ర్యాంప్ సిగ్నల్. ఓకేనా? సో అదే దానికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కట్టాను, టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. కాంపోనెంట్స్ పెరిగాయి చూసారా? యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ఇంపల్స్. అండ్ ఇంపల్స్ దానికి ఆర్ఎఫ్ఎస్ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. 1 వచ్చినప్పుడు దానికి వచ్చిన కాంపోనెంట్ ఒకటే, ఒకే కాంపోనెంట్ ఉంది అందులో. బట్ వన్స్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టెప్ సిగ్నల్ 1/s, once it is multiplied with 1/s, we got 2 components. అంటే చేంజ్ అయింది, రెస్పాన్స్ మారింది. నాకు 2 కాంపోనెంట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆ 2 కాంపోనెంట్స్ నేను అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ కాంపోనెంట్ ఏంటి, ఆ కాంపోనెంట్. సచ్ ఏ వే, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద టెస్టింగ్ సిగ్నల్ టు ర్యాంప్ సిగ్నల్ మార్చినప్పుడు, ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ గాట్ 3 కాంపోనెంట్స్. సి, సో రకరకాల బిహేవియర్స్ ఉంటాయి. రకరకాల టెస్టింగ్ సిగ్నల్స్కి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తాయి. కాబట్టి అవన్నీ మనం ఏం చేస్తామమ్మా, అన్నీ స్టడీ చేసి ఒక పర్టికులర్ కన్క్లూషన్కి వస్తాం. ఇది ఇలా పనిచేస్తుంది, ఇది ఇలా పనిచేస్తుంది, ఇది ఇలా సంథింగ్. ఓకేనా? విల్ సి వన్ బై వన్, విల్ సి. సో ఐ రిపీట్, టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ టైమ్ డొమైన్ అనాలిసిస్. బట్ వీ హ్యావెంట్ స్టార్ట్ అవర్ అనాలిసిస్. ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు మనం ఏం చేసామండి, బేసిక్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాము. దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని అర్థం చేసుకుని, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో రెఫరెన్స్ సిగ్నల్స్ అప్లై చేసి టైం రెస్పాన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఓకేనా? ఇట్స్ టాపిక్, టుడేస్ టాపిక్. టుమారో ఐ విల్ చేంజ్ ద అదర్ వన్, మేబీ ఎనీ స్టాటిక్ ఎర్రర్, సారీ, స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్, స్టాటిక్ యాక్యురసీ, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండిసిస్, ఇవి ఉంటాయి కొన్ని. వాటి బట్టి మనం బిహేవియర్ని అర్థం చేసుకుంటాం, స్టెబిలిటీని అర్థం చేసుకుంటాం, యాక్యురసీని అర్థం చేసుకుంటాం. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, ఐ విల్ అంటే తీసేస్తాను ఇంకా నేను ఇది. We have 1 or 2 minutes left. Okay. I hope you have some basic idea into the time response. Okay. ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి నేను పెట్టిన పోస్ట్ ఒకసారి చూడండి. ఇదే సేమ్ ఏదైతే ఇక్కడ నేను మాట్లాడాను అక్కడ అదే ఉంది. బట్ యూ ప్లీజ్ పికప్ సమ్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ around your home. I repeat, you please pick up some physical systems available around your home and see that when you give certain input signals, whether they are suddenly giving the output or they are taking certain time to come into the certain state, then they are giving certain stable output or not.
అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు రకరకాల సిస్టమ్స్ని తీసుకోండి. మోటార్స్, ఆల్టర్నేటర్స్, ఇన్వర్టర్స్, ఫ్యాన్స్, రిఫ్రిజరేషన్స్, ఏసీస్, మీ ఇష్టం. ఎనీథింగ్ ఏదైనా మీరు తీసుకుని దాన్ని ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఊహించుకుని ఇన్పుట్ సడన్ గా ఇచ్చిన వెంటనే నీకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుందా రావట్లేదా? ఎంత టైంలో వస్తుంది? అంటే అందులో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు, అవన్నీ ఎంత టైంలో వర్కింగ్ కండిషన్లోకి వచ్చి నీకు స్టేబుల్ అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాయి. ఇది కొంచెం మీకు అర్థమైతే ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్షియంట్, వాట్ ఈజ్ ఎ స్టడీ స్టేట్ అనేది మీకు అర్థం. ఓకేనా? అంటే మరీ కాంప్లికేటెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే చాలా కష్టం. ఇప్పుడు ఏరోప్లేన్ ఉంది, అది హైలీ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ఇన్ ద వరల్డ్. అది మనం ఉన్నాం, వీఆర్ ఇస్ హైలీ కాంప్లెక్స్. మనం అంత పెద్ద పెద్ద సిస్టమ్స్ తీసుకోకూడదు, చిన్న సిస్టమ్ తీసుకోవాలి, చిన్న మోటార్ సిస్టమ్ తీసుకోవాలి. దానికి నువ్వు సడన్గా స్విచ్ ఆన్ చేసావు, ఆన్ చేసిన వెంటనే వాటర్ వస్తుందా? రాదు. ముందు అది కొద్ది కండిషన్, కొంత టైం తీసుకుంటుంది, అది 1 or 2 minutes. ఆ టైంలో ఏం జరిగి ఉంటుంది అంటే మోటారు వర్కింగ్ కండిషన్లోకి రావాలి, అది ఏదైతే మెకానికల్ వర్క్ చేయాలి, అది వాటర్ని తీసుకురావాలి, మొత్తం ఇదంతా రకరకాల ఇన్పుట్స్, రకరకాల అవుట్పుట్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డైనమిక్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డైనమిక్. వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ ట్రాన్షియన్స్. అదంతా అయిన తర్వాతే నీకు స్టేబుల్గా వాటర్ అనేది వాటర్ ట్యాంక్లో పడుతుంది. అప్పుడు నీకు ఇలాంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండవు మోటార్లో. మీరు చూడండి కావాలంటే, స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే చిన్న ఫ్లక్చువేషన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఎలాంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండవు, స్టేబుల్గా ఉంటాయి అన్నీ. వాటర్ పడుతూ ఉంటుంది అక్కడ మోటార్, ట్యాంకులో. స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తావు. ప్లీజ్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సరదాగా అన్ని రకాలుగా చూడండి, అర్థం చేసుకోండి. ఓకేనమ్మా? రైట్, గుడ్. డౌట్స్ ఉంటే మెసేజ్లు పెట్టండి. ఓకేనమ్మా? మెసేజ్లు పెట్టండి, అట్లాగే ఫోన్ చేయండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ.